నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. నేను శివాని. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఇక ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ అండ్ అలాగే ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. అండ్ అలాగే విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ అండ్ సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ల గురించి ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The
excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో శ్రీకాంత్ గారు, మేము ఏవి చూసాము, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ పట్ల తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తలు అన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ దాట్. సో ఏవిలో నేను ఇంకో విషయం గమనించింది ఏంటంటే, మీరు థియరీ పార్ట్కి ఇస్తున్న ఇంపార్టెన్స్ అండ్ అదే ఇంపార్టెన్స్ మీరు ప్రాక్టికల్ పార్ట్కి కూడా ఇస్తున్నారు. సో రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు? అండ్ చాలా వేరియస్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో. సో ఒక్కొక్క కోర్స్కి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. వాటన్నిటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు బెస్ట్ అవుట్కమ్ కోసం? చాలా మంచి అబ్జర్వేషన్ అండి. అలాగే చాలా మంచి క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాము, అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ అంటే లైక్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ, దే విల్ బి మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ప్రాక్టికల్స్ అండి. అంటే కాలేజ్లో థియరీ పార్ట్ ఎంత చెప్తామో అంత ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత బీకామ్కి, బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్కి ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ పార్ట్స్ కంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, మేనేజ్మెంట్ అంటే అలాగే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెంచే క్లాసెస్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్, ఇలాంటి వాళ్ళకి అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో థియరీ పార్ట్ ఒక 50% ఉంటే అదర్ థింగ్స్ అంటే పర్సనాలిటీకి సంబంధించిన ఈ ప్రాక్టికల్ సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా అదర్ థింగ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏంటంటే అండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ సిన్స్ 2004. ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. చదువుని ఇటు ఇండస్ట్రీని అనుసంధానం చేసి అంటే ఈక్వల్గా ఇటు చదువు చెప్తూ ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తూ అలాగే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్కి ఇండస్ట్రీస్కి పంపించి పిల్లలతో ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ తెప్పించడమే సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క గొప్పతనం అండి. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 2004. మనం 2004 నుంచి వీ హ్యావ్ డెవలప్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. రెగ్యులర్గా డెవలప్ చేసుకుంటూ రావటం మూలంగా ఏమైందంటే స్టూడెంట్స్కి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, వర్క్ నాలెడ్జ్ బాగా పెరగటమే కాకుండా స్టైఫండ్ అండి, అంటే స్టార్టింగ్ ఇయర్స్లో 2004-05లో దే హ్యావ్ టు గెట్ ఓన్లీ 4,000-5,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ పర్ మంత్. బట్ ఇవాళ రోజున చూస్తే 20,000-25,000 రూపీస్ పర్ మంత్ స్టైఫండ్ రూపంలో సంపాదిస్తున్నారు ప్రతి స్టూడెంట్. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి స్టూడెంట్కి కొంచెం తక్కువ స్టైఫండ్ ఉంటుందండి, బికాస్ దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఇన్ వెరీ వెరీ గుడ్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ ఏఐజీ, యశోద, అపోలో ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ వరల్డ్ క్లాస్ డాక్టర్స్ అనమాట. అలాంటి డాక్టర్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, వర్క్ నాలెడ్జ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట స్టైఫండ్ కంటే కూడా. అండ్ దట్ టు బీఎస్సీ లెవెల్లో ఏంటంటే స్టైఫండ్ కొంచెం తక్కువే వస్తుందండి, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీలో కానీ. బట్ ఎంఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్గా దే విల్ బి గెటింగ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ స్టైఫండ్ రూపంలో. ఇకపోతే ఇందాక మీరు అడిగారు కదా ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారని. దే విల్ బి సర్టెన్ టైం అండి, అంటే మార్నింగ్ 9:30 నుంచి 1 o'clock లాగా థియరీ క్లాసెస్, తర్వాత 1 hour లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. 2 o'clock నుంచి 4-4:30 దాకా ప్రాక్టికల్స్. ఆ తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని 6 to 10 వర్క్ చేపిస్తాం, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. బీబీఏ, బీఎస్సీ, బీకామ్ పిల్లలను అయితే ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 months సెమిస్టర్లో
2 months కంపల్సరీగా వాళ్ళకి నచ్చిన ఇండస్ట్రీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్కి ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేయాలని ఉంది, ఆ హాస్పిటల్లోనే ఇప్పిస్తాం. అలాగే ఇంకో స్టూడెంట్కి టీసీఎస్లో వర్క్ చేయాలని, టీసీఎస్లోనే ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పిస్తాం. అలాగే కొంతమంది పిల్లలకి రీటైల్ రిలయన్స్లో వర్క్ చేయాలనిపిస్తుంది, రిలయన్స్లోనే ఇప్పిస్తాం. సో అలాగా వాళ్ళకి నచ్చిన ఇండస్ట్రీలోనే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెడతాం మూలంగా ఎవ్రీ సెమిస్టర్ దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఫర్ 2 months అండి. దే విల్ బీ అంటే సొంత కంపెనీకి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టే స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా కంపెనీకి వెళ్ళి ఆ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. అలా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ సంపాదిస్తాడు. ఓకే, బ్యాక్ టు కెరియర్ ప్లస్. సో శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ విషయానికి వస్తే కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్ చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్ విషయంలో స్టూడెంట్స్ పట్ల ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు, ఎలాంటి స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతుంటారు ఇంటర్న్షిప్ క్రాక్ చేయడంలో? డిగ్రీలో వచ్చేప్పటికి ఫస్ట్ 5 సెమిస్టర్స్ కంపల్సరీగా ఇండియాలోనే ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాలండి. ఫైనల్ సెమిస్టర్ అంటే దానికి 6th సెమిస్టర్ అంటాం. 6th సెమిస్టర్ 6 months కావాలంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్ స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది అమెరికాలో J1 వీసా మీద అమెరికా చాలా బాగా పంపించామండి. లేటెస్ట్గా ఏంటంటే అంటే ఇంతకుముందు 100 out of 100 స్టూడెంట్స్ వెళ్తే వీసాకి 100 స్టూడెంట్స్కి వీసా వచ్చేది. బట్ లాస్ట్ జనవరి నుంచి కొంచెం ట్రంప్ గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి 50-50 అవుతుంది. అంటే 100 people వెళ్తే 50 peopleకి వీసా అవటం వస్తుంది అనమాట. ఆ తర్వాత ప్లేసెస్ లైక్ న్యూజిలాండ్ కానీ, దుబాయ్ కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, లేకపోతే అబుదాబి కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్ అయితే కనుక చాలా ఈజీగా పిల్లలకు పంపించడం జరుగుతుందండి. దే గెట్ లాట్ ఆఫ్ స్టైఫండ్ దేర్ అండి. అంటే పర్క్స్ ఉంటాయి, స్టైఫండ్స్ ఉంటాయి. దే ఎర్న్ ఏ లాట్ అనమాట. 6 monthsకే వచ్చేపాటికి దుబాయ్ లాంటి కంట్రీ, సింగపూర్ లాంటి కంట్రీలో అయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ 15 lakhs to 20 lakhs 6 monthsలో ఎర్న్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దే విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ ద వర్క్ దేర్ అండి. అంటే ఇంటర్న్షిప్ తర్వాత వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ కూడా వచ్చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట, జాబ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో అక్కడ ఒక 1 week 10 days బ్రేక్ తీసుకుని దే కమ్, దే రైట్ ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్స్, అగైన్ దే గో బ్యాక్ అండ్ జాయిన్ ద జాబ్స్ అనమాట. ఆ జాబ్స్ వచ్చేప్పటికి స్టైఫండ్ కంటే డబుల్ శాలరీస్ వస్తాయి అనమాట. అంటే స్టైఫండ్ 6 నెలల్లో 15 lakhs వచ్చిందంటే కనుక అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ వచ్చేప్పటికి 30 lakhs 40 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చేస్తుందండి. సో ఇట్స్ ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటంలో ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా చాలా ఈజీ అండి. అంటే చాలామందికి ఈ విషయం తెలియదండి. అంటే అందరూ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఎంఎస్ చేస్తే మంచి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి, లేకపోతే కనుక కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే వస్తాయి, కంప్యూటర్ సైన్స్ చేస్తే వస్తాయి. లేటెస్ట్ 1.5 year నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నది చాలా బూమింగ్గా ఉంది, అది చేస్తేనే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయని కాదు అని చాలామంది ఒక అపోహ ఉందండి. కానీ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే హాస్పిటాలిటీ, టూరిజం, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చిన అన్ని ప్లేస్మెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏ చదువు చదివినా రావట్లేదండి. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉద్యోగాలు కావాలన్నా, ఇంటర్నేషనల్లో ఇంటర్న్షిప్స్ కావాలన్నా అతి ఈజీగా, అతి తక్కువ ఖర్చుతో, అంటే చదువుకు అయ్యేది కూడా చాలా తక్కువ ఖర్చు అవుతుందండి. చాలా అలాగే కష్టపడే గుణం ఉండాలి, అలాగే మంచి అంటే పర్సనాలిటీ ఉండాలి, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి. ఇలాంటివి ఉంటే అతి ఎక్కువగా వెళ్ళిపోయింది ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళింది లాస్ట్ 20 yearsలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలండి. ఓకే, సో విజయవాడ నుంచి సంహిత కాల్ చేశారు. సంహిత గారు చెప్పండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. సార్ 10th తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అని విన్నాను సార్. ఓకే. మొన్న మీది ఒక టీవీ షోలో చెప్తుంటే విన్నాను. సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి సార్? ఓకే, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారమ్మా దీన్ని. మీరు ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతారు 2 years. ఇది ఇంటర్ బోర్డు నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది. దీంట్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చి ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ 4 ఉంటాయి. దాని తర్వాత లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ 4 సబ్జెక్ట్సే కోర్ సబ్జెక్ట్స్. దీని తర్వాత డిగ్రీతో పాటు మీరు ఇంటర్తో పాటు మీరు డిగ్రీ కూడా జాయిన్ అయిపోతే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం దీన్ని. సో 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ చదివే బదులు 2 years ఇంటర్మీడియట్, 2 years డిగ్రీ చదువుతారు. 5th year మీరు ఫీజెస్ పే చేయక్కర్లేదు. 5th year ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటారు కాబట్టి మీరే నెలకి 10,000 నుంచి 20,000 దాకా ఎర్న్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ 1 year ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయాక మీకు 100% ప్లేస్మెంట్ అన్నది కాలేజే చూసుకుంటుంది. మీకు ఇండియాలోనే కాదు అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంది. మీరు ఆడపిల్లలకి వాళ్ళ రోజున అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయమ్మా. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ అంటే ఖతారు, ఎమిరేట్స్, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో కూడా మీకు జాబ్స్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటుంది మీకు ఇష్టమైతే కనుక. అలాగే క్రూజ్ లైన్ అంటే షిప్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. జీతాలు మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి చాలా ఎక్కువ జీతాలు కూడా ఉంటాయమ్మా. ఓకే, సో పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి చూసుకుంటే అండ్ ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫ్యూచర్ అంతా ఏఐ బూమింగ్ సబ్జెక్ట్ అని, చాలా మంచి స్కోప్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ అనేది చాలామంది మాట్లాడుకోవడం మనం వింటూ ఉంటాం, చూస్తూ ఉంటాం. సో ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మిత్తా లేకపోతే నిజమా మీరు క్లారిఫై చేయాలి. ఒకవేళ ఇదే నిజం అయితే మీ కాలేజ్లో మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆఫర్ చేస్తున్న సబ్జెక్ట్ మీద ఏమైనా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందా? ఇది ఫస్ట్ థింగ్, ఇది నా పర్సనల్ అభిప్రాయం అండి. అంటే మనిషి ఏజెస్ అంటే మనం ఒక 20,000 సంవత్సరాలు 30,000 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి కూడా చూసుకుంటా ఉంటే మనిషి తెలివితేటలు పెరిగే కొద్దికి ఒక ఇన్నోవేషన్ ఉంటుందండి. అంటే ఫస్ట్ నడిచేవాడు మనిషి, ఆ తర్వాత డాంకీస్ మీద వెళ్ళేవాడు, ఆ తర్వాత ఏనుగుల మీద, ఆ తర్వాత చారియట్స్ మీద, తర్వాత సైకిల్, తర్వాత 2 వీలరు, తర్వాత 4 వీలర్, ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయండి. బట్ యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ కోసం అనమాట. సేమ్ టెక్నాలజీ కూడా అంతే అండి. మనం ఒక 20 years బ్యాక్ చూస్తే అప్పట్లో రోబోస్ కనిపెట్టినప్పుడు ఇంకా మనుషులతో పని ఏం లేదు, అన్ని పనులు రోబోసే చేస్తాయి అనే ఒక 1-2 years డిస్కషన్ వెళ్ళిందనమాట. వేర్ ఇస్ రోబోస్ గాన్ అంటే ఇవాళ నేనైనా మీరైనా ఇక్కడ కెమెరా ముందు కూర్చుని ఇలాగా ఒక ఎడ్యుకేషన్ గురించి కౌన్సిల్ చేయాలి అంటే మనమే చెప్పాలి కానీ రోబో చెప్పలేదన్నమాట. వీ కెన్ గూగుల్ ఇట్, అంటే మనం గూగుల్ చేసి మనం తెలుసుకోవచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ చేసే పని ఎప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ చేయాల్సిందేనండి. ఎస్పెషలీ హాస్పిటాలిటీలో, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విషయంలోకి వస్తే కుకింగ్ కెన్ ఏఐ డూ అండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాన్ డూ కుకింగ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెన్ సర్వ్ ఫుడ్ అండి, ఇట్ కాంట్ సర్వ్. కెన్ ఇట్ క్లీన్ ద రూమ్ అండి, ఇట్ కాంట్ క్లీన్ ద రూమ్. కెన్ ఇట్ అంటే గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయగలదా అంటే గెస్ట్ని ఆప్యాయంగా పలకరీయటం కానీ గెస్ట్తో మాట్లాడటం కానీ చేయగలదా, ఇట్ కాంట్ డూ. కాకపోతే హ్యూమన్ బీయింగ్కి స్మార్టర్ వర్క్ చేయడానికి, హ్యూమన్ బీయింగ్కి కొంచెం ఫాస్టర్ వర్క్ చేయడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ చేయాల్సిన పనులు హ్యూమన్ బీయింగే చేయాలండి. అంటే మనిషి చేసే పనులు మనిషే చేస్తారు. ఇది ఎప్పటికీ ఇది సత్యం అండి. ఎన్ని టెక్నాలజీస్ వచ్చినా కానీ, అది సాఫ్ట్వేర్లో అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి అవ్వచ్చు, కానీ మనిషికి ఉండే ఇంపార్టెన్స్ మనిషికి ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఆ మనిషి చేసే పనులు మనిషే చేయాలి, టెక్నాలజీ అన్నది చేయలేదు. డెఫినెట్లీ ఎస్పెషలీ హాస్పిటాలిటీ రంగాన్ని ఏఐ అసలు ఎప్పటికీ బీట్ చేయలేదండి. ఓకే, సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అండ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. మా కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్కి ఒక ఒక మైండ్ సెట్టే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఈ షుడ్ బి అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 16, అంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయినా కానీ, 10th కంప్లీట్ అయినా కానీ, డిగ్రీ కంప్లీట్ అయినా కానీ, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లడైనా కానీ, ఏ ఏజ్ అయినా కానీ ఆ ఏజ్లో కొంచెం మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఉండాలండి ఆ స్టూడెంట్కి. నేను ఒక కోర్స్ చదువుతున్నాను అంటే ఆ కోర్సులో ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అక్కడ ఆ ఇండస్ట్రీకి ఎలా తయారవ్వాలి, ఆ తయారవడానికి కావాల్సిన హెల్ప్ నాకు కాలేజ్ ఎలా ఇస్తుంది, అంతవరకే అతను ఆలోచించాలి. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ మైండ్ సెట్ అతనికి ఉండాలండి. హౌ షుడ్ ఐ గెట్ ఇన్ టు దట్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి. అంటే వీఆర్ ద బ్రిడ్జ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అండ్ ద ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్, TV9లో అతను మంచి ఒక న్యూస్ రీడర్ అవ్వాలనుకున్నాడు. ఆ న్యూస్ రీడర్ అవ్వడానికి కావాల్సిన సంకల్పం అతనికి ఉంటే ఆ ట్రైనింగ్ మేము ఇస్తాం అనమాట. సో ఆ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మేము పనికొస్తాం. కానీ స్టూడెంట్కి నేను రోడ్డు మీద తిరుగుతాను, నాకు 3 సంవత్సరాలు నేను కాలేజీకి రాను, నేను ఫీజులు మాత్రం పే చేస్తాను, నాకు TV9లో నాకు ఉద్యోగం ఇప్పిందంటే మేము ఇప్పిలేమండి. సో వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ ద స్టూడెంట్ అకార్డింగ్ టు ద ఇండస్ట్రీ వాట్ హీ లైక్స్, సో దట్ స్టూడెంట్స్ అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఆ క్లాస్ రూమ్కి వస్తేనే మేము అతని స్టూడెంట్కి ఎక్కడ ఉద్యోగం కావాలంటే ఆ చదువు చెప్పి అలాంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆ స్టూడెంట్కి అలాంటి పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఫస్ట్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టి ఆ తర్వాత అతనికి ఉద్యోగం కూడా అక్కడ ఇప్పించగలుగుతాం. కానీ బట్ ఏమీ చేయకుండా మధ్యలో కాలేజ్ అన్నది బ్రిడ్జ్ అన్నది నడవకుండా నేను ఈ దాటేస్తాను, ఈ రివర్ దాటేస్తాను అంటే మాత్రం ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్. దట్ ఈస్ వే వీ కౌన్సిల్ ఎ స్టూడెంట్. మా కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యే ముందు చాలా కౌన్సిల్ చేస్తాం, పేరెంట్స్ కౌన్సిల్ చేస్తాం. ఇంత కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్తాం. ఇంత టైం అంటే వేరే కాలేజ్లో అయితే కనుక ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ ఎనీ కాలేజ్ అండి, 4 to 5 hours వెళ్తే సరిపోద్దండి. బట్ మా కాలేజీలో ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మినిమం 8 hours కాలేజీలోనే ఉండాలి, తర్వాత 4 hours వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ఏజ్లో ఎందుకంటే ఇంత కష్టపడుతున్నారంటే ఈ ఏజ్లో కష్టపడకపోతే కనుక నెక్స్ట్ 50 years అతను ప్రొఫెషనల్ కెరియర్లో ఇంకా ఇబ్బందులు పడతాడండి. జాబ్స్ ఉండవు, నిలబడవు, అతను మంచి పర్ఫామ్ చేయలేడు. పర్ఫామ్ చేయనప్పుడు ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా అతను ఉంచుకోలేదు, జీతాలు పెరగవు. సో నెక్స్ట్ 40 years కష్టపడాలంటే కష్టపడకుండా చక్కగా సంతోషపడాలంటే ఈ 3 years ఆ స్టూడెంట్ కష్టపడాల్సిందే అండి. సో అలాగా మేము స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ చేసి అడ్మిషన్ ఇస్తాం. సో గివ్ అండ్ టేక్ 2-way ప్రాసెస్ ఉండాలని చెప్తారు. డెఫినెట్గా అండి. యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు ట్రైన్ హిమ్సెల్ఫ్ అనమాట. ఓకే,
ఓకే. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ గురించి, వాటి ఇంపార్టెన్స్, ఇంటర్న్షిప్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్, జాబ్ ఆప్షన్స్ గురించి వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తుండండి TV9.